दुनिया में साध संगत हर मनुख सुख की भाल विच है कि मैनू सुख किवें प्राप्त होवे। और इस संसार के अंदर जिन्ने भी आपां काम कर रहे हाँ उन्हां सारे कामां दा मकसद इक्को ही है, मैनू सुख प्राप्त होवे। छोटी उम्र तो बच्चे नूं स्कूल विच पढ़न पाउण तो दुनियावी कोई कर्म किता नौकरी करन तक मकसद इक्को ही है कि सुख प्राप्त होवे। जे साध संगत किसी बच्चे नूं स्कूल विच पढ़न पाया तो वो माँ प्यो इसे लिए पाउंदे हन कि बच्चा पढ़ लिख जावे, नौकरी करे, जिंदगी सुख नाल बतीत होवे। जिहड़ी सख्त मेहनत असीं करके कामयाब होए आ, साडे बच्चे नूं उहदे नालों ज़्यादा सुख मिले। ये पढ़ लिख के कोई नौकरी करे, विदेश जावे, इनू सुख प्राप्त होण। नौकरी करने वाले की इच्छा इसलिए है, वो 30 दिन जॉब उत्ते जांदा है, क्यों? सुख प्राप्त होवे। और फिर सुखां दा पैमाना हर बंदे ने सब तो पहला इक्को ही मन्निया है कि भाई जिहदे कोल पैसे होणगे वो बंदा सुखी होएगा, जिहदे कोल धन दौलत पैसा ज़्यादा होएगा वो बंदे ज़्यादा सुखी होणगे। इत्थे आके साध संगत मनुख ने बहुत वड्डा भुलेखा खादा है। पैसा पदार्थ दौलत होनी चाहिए है, पर जिहड़ी सुख की भाल है, साध संगत पैसा बहुत कुछ है पर पैसा सब कुछ नहीं। पैसे नाल सुख दे साधन लए जा सकते ने, पैसे नाल सुख नहीं खरीदिया जा सकता। दुनिया विच अकैडमिक एजुकेशन का होना, पढ़ाई का होना लाजमी है, पर पढ़न के नाल जे कोई बंदा कहे बहुत पढ़ लिख के सुखी हो गया तो साध संगत तो सुखी नहीं हो सकता। पिछे जे करोना में जिहड़े एक्टर ने आत्म हत्या की है, सुसाइड की है, उहदे कोल साध संगत एक्टर होने के नाल MBA दी डिग्रियां ने, एक सबजैक्ट ते ओदी PhD है। इन्ना पढ़न के बावजूद, करोड़ां अरबां की जायदाद होने के बावजूद वो बंदा सुसाइड कर गया। ਉਹਦਾ रीजन इक्को ही है कि सब कुछ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ सुख नहीं प्राप्त होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सानू सुख का राह दस्या। कहते भाई जे तू सुख चाहुंदा जो तेनों अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा ने दिता है, पहली गल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सैटिस्फाई हो। जो रब ने दिता है ਉਹਦਾ शुकराना करके जप सतनाम श्री वाहिगुरु। जे तू सतनाम वाहिगुरु जपे तो सुखी हो सकता है, होर कोई तरीका नहीं है। ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ शुकराना कर। एक शब्द तुसीं कई बार सुनते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने कहा सुख नाही बहुते धन खाटे। जे कोई बहुत पैसा इकट्ठा करके कवे सुख, तो सुख के साधन खरीद सकता है पर पैसे नाल सुख नहीं हो सकता। कल भी मैं दरबार साहब तो कथा विच बेनती कही, दुनिया के अंदर साध संगत 3 चीज़ों का बंदे नूं माण हुंदा है। एक माण ये हुंदा है कि मेरे कोल पैसा बहुत है, मैनूं किसी बंदे की लोड़ नहीं है। दूसरा माण ये हुंदा है कि मैनूं अकल बहुत है, मैनूं किसी की सलाह लैण की लोड़ ही नहीं। तीजा महान ये हुंदा है मेरे मगर बंदे बहुत ने, मेरा परिवार शरीका बहुत वड्डा है, मैं तो एक फोन करा 5000 बंदा इकट्ठा करना। माफ करो साध संगत, जिन्हां दे मगर लोग हज़ारां की तादाद विच उन्हां कोल आउंदे सन, वो बंदे भी दुनिया में सुखी नहीं हो सकते। सतगुरु सच्चे पातशाह ने वचन कहे, कहते भाई ये तेरा भुलेखा है। किसी हद तक पैसा अकल बंदे कम आउंदे ने, पर एक जिंदगी विच इस तरह का भी वक्त आउंदा है जिथे कोई भी काम नहीं। कोरोना के दौर च तुसीं वेखिआ
दिल्ली में साध संगत एक महीने में 18,000 बंदे की मौत पिछले साल हुई है करोना नाल। और वो वीडियो तुहाडे तक नैट राही आईयां ने, वीडियो वायरल हुई है। जिन्हां कोल करोड़ां रुपया सी, जिन्हां कोल करोड़ां अरबां दी जायदाद सी, वो बंदे बैन विच ही स्ट्रेचर ते मर गए। उन्हां नूं हॉस्पिटल विच बैड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिले। क्यों? पैसा तो सी, पर वो दौर इस तरह का आया, एक हालात जीवन में ऐसे बने जिथे पैसा कम नहीं आया। दूसरा, जिन्होंने महान सी, मेरे मगर बंदे बहुत ने, मेरा शरीका भाईचारा बहुत वड्डा है। किसे होर ने तो कम की होना सी, सके पुत्र नोहां भी करोना में डरदियां बंदे दे कोल नहीं गए, और जिउंदियां जी तां गल छड्डो, मरण तो बाद भी कोल नहीं गए। मैं वेख्या लोग गड्डियां विच बैठ के दूरों संस्कार हुंदा वेखदे रहे। डॉक्टरां ने कीता, पुत नोहां घर वाली कोल नहीं गए, किते बीमारी सानू ना लग जाए। जिहड़ा मान सी ना मेरे मगर बंदे बहुत ने, बंदे कम होणगे, इस करोना में बहुत बुरी तरह लोगों का मान टुटिया है। और तीजा मान साध संगत अकल का, कि मैनू अकल बहुत है। तुसी हैरान होवोगे, बहुत घट पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ बंदे इस बीमारी तो बच गए, और वड्डे वड्डे डिग्रियां करने वाले, MS दी डिग्री जिन्हां कोल, मास्टर ऑफ सर्जन, MD दीयां डिग्रियां, जिन्होंने पद्म श्री नाल सन्मानित किया राष्ट्रपति ने। इन्ने अकलवंद बंदे जिहड़े पद्म भूषण पद्म श्री नाल सन्मानित सी, वो बंदे कोरोना नाल मर गए। इसदा मतलब अकल कम नहीं आई उत्थे। इसलिए पातशाह ने बचन कहे, हाँ भाई, जिथे कोई कम ना आवे उत्थे जपिया होया नाम कम आउंदा है। तू रब दा ध्यान धर, जिथे तेरा कोई साथी ना बने उत्थे रब तेरे नाल खड़ सकदा है। पर शर्त एक है, तू ध्यान धर के जपिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह ने लिख के दिता है, तुसीं सुनदे रहिए। हजूर कहंदे ने, जह मात पिता सुत मीत ना भाई। जिथे मां प्यो पुत्र धीआं कम ना आउण, उत्थे कौन कम आउंदा है? जह मात पिता सुत मीत न भाई। मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भयान, जिथे भयानक समाज वे। जय महा भयान दूत जम दलै। तै केवल नाम संग तेरे चले। उत्थे सिर्फ नाम कम होंदा है। जह मुश्किल होवे अत भारी। हर को नाम खिन माहे उधारी। जिथे अत मुश्किल बन जाए उत्थे सिर्फ वाहिगुरु दा कम नाम कम आउंदा है। इसलिए भाई चित जोड़ के जपिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु, वो तेरे कम आ सकता है। एक नुकता होर कह के फिर आप अगे चलते हैं। एक श्लोक विच महाराज ने कहा, 5 गुण एक बंदे विच हुंदे नहीं, मन लो जे किसे विच होण। पहला गुण दुनिया में सब तो ज्यादा सुंदर होना। दूजा गुण दुनिया में सब तो ज्यादा धनवान होना। तीजा गुण दुनिया के अंदर सब तो ज्यादा सियाणा होना, अर्थशास्त्री होना। चौथा गुण किसी बंदे की कुल उच्ची होनी। पंजवां गुण कोई बंदा ज्ञान का धनी, मुख का ज्ञानी होवे। साध संगत ये 5 गुण किसी एक बंदे विच नहीं इकट्ठे होते। जिहड़ा बहुत धनवान है, रब ने उन्होंने बहुता सोहना नहीं बनाया। जे किसी को बहुत सोहना बनाया तो रब ने उन्होंने कई बार बहुता अकलमंद नहीं बनाया। जे रब ने किसी को बहुत अकलमंद बनाया, उन्होंने रब ने पैसा नहीं दिता। 5 गुण इकट्ठे नहीं किसी बंदे विच पूरे होते। जिन्होंने तुसीं अंबानी अडानी कहंदे हो ना, साध संगत वो पूरे वर्ल्ड विचों पहली सूची विच बंदे आउंदे ने, सब नालों ज़्यादा अमीर ने पूरे वर्ल्ड विच। और तुसीं अंबानी की शक्ल वेखो तो साध संगत वो बाहरी तौर पर बहुता सोहना नहीं है। रब ने उन्होंने रंग रूप नहीं दिता है, बंदा वो रंग का काला, पर रब ने पूरे वर्ल्ड चो अमीर बनाया।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਣ ਵੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ 10 ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ 10 ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ 4 ਵੇਦ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲ ਪਲੇਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਪੂਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। 5 ਦੇ 5 ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਬਣੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੂਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੂਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੂਆ ਬੰਦਾ ਕਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਅਗਵਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। 5 ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਮੁਖਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰ। ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਇਹ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਭਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰ। ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਇਹ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਖੋਲ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ 10 ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਹਾੜ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਪ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਿਣੀਆਂ ਰੋਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਾਰੇ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਅੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਫਲਾਨੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿੱਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੱਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫੋਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਮੀਰ ਵੱਲ, ਉਦਣ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਠ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੱਗ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਮੀਰ ਸੇਠ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸੇਠ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਕਫੀਤ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੇਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਬੈਗ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਠੱਗ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੇਠ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਠੱਗ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਠੱਗਣਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਠੱਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਂਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਪਈ, ਹੁਣ ਸੇਠ ਸੌਂਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੱਗ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਵੇ ਸੇਠ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਰੀਕਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਠੱਗ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟਹਿਲ ਕੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸੇਠ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐ ਹੱਥ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੇਠ ਦਾ ਬਰੀਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਠ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ, ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਠੱਗ ਥੋੜਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਝਾਕ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਏ। ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਾਣਾ, ਪੌਂਦੀਆਂ, ਗੱਦਾ ਸਭ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਸੇਠ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੱਗ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਠੱਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਰਾਤ 2 ਰਾਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਵੀ ਫੋਲਿਆ, ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਫੋਲਿਆ, ਪੌਂਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗ ਪੁੱਛਦਾ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਸੇਠ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੱਗ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਫੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੋਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੋਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸੇ 5-4 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਲਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੱਗ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਫੋਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰੇ ਸੋਏ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀ ਝਾਕਦਾ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਫੋਲਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਫੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਵੇਖ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ।
अपने गिरीवान में झात मार, तू की कर रहे किसी दे दूजे दे औगण ना वेख। जो तेनों दिता है तू रब का शुक्र कर, किसी दूजे वल ना वेख जे सुखी होना है। और साध संगत माफ करियो, कल्ला आपां दूजियां वल वेखदे नहीं, दूजियां दी लाज करके बंदा दुखी हो जाता। लोकी की कहणगे, लोकी की कहणगे, लोकां नूं खुश करी जांदा है। रिश्तेदार की कहणगे, तुसीं रिश्तेदारां नूं खुश करी जांदे हो। मैनूं माफ करियो, ये तो चलो सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस परिवार नूं सोझी बख्शी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का शुकराना करने लई पातशाह के चरण घर च पवाए ने। नहीं तो विआहां शादियां नूं तुसीं भी घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज लिआउंदे हो, पर साध संगत उत्थे गुरु साहिब नूं लिआउण दा तरीका होर है ते छड्डण दा तरीका होर है। पता क्यों? लिआउण वेले सारा ही परिवार हाथ जोड़ के खड़े, गेटां में तेल भी चाउंदे हो, फुल्लां दी बरखा करदे हो, झाड़ू भी फेरदे हो। ते जिदन भोग पैंदा महाराज जी नूं छड्डण जाना हुंदा उदन तुसीं लोग लाज विच फस जांदे हो, किते कोई रिश्तेदार रुस के ना चला जाए, उदन रिश्तेदारां नूं खुश करन ते लगे हुंदे आ। उदों फिर पाठी सिंह भी विचारे कहिंदे तुसीं हत्थ धो लो भाई साहब, महाराज छड्ड आईए। घर वाले तां लभदे नहीं। फिर ਜਿਹੜੇ लोग लोगों ਨੂੰ खुश करन ते लग जाण, दुनिया ने कदे खुश नहीं होना। तुसीं जो मर्जी कर लिओ, लोगों ਨੂੰ खुश नहीं कर सकते। दुनिया ਨੂੰ खुश करन नाल तुसीं खुश नहीं हो सकते। जे 100 ਵਿੱਚੋਂ 95 बंदे खुश हो भी गए ना, 5 बंदे तुहानूं ऐसे मिल जाणगे ਜਿਹੜੇ जान लगे कहणगे काहदा जी उत्थे ठीक है, बाकी तां सब कुछ ठीक सी, लंगर विच रायता नहीं बनाया उन्हां ने, वो नहीं वधिया बने। 6-6 घंटे लोग पैलसां च विआह खांदे रहिंदे ने ते जान लगे पता की कहिंदे ने, वो हुण तां नहीं कॉफी बंद कर दित्ती वी जिहड़ी सवेर दी तूं 3 वजे तक पीती, ओह सवेर तो 3 वजे तक खाई जाणगे, शाम नूं एक कॉफी दे कप तो धुੱਤ नाराज हो जाण। तुसीं लोकां नूं खुश नहीं कर सकदे। बंदा दुनिया नूं खुश करदिआं दुखी हो रहा है। पातशाह ने कहा दुनिया दी परवाह छड्ड, जे खुश करना उस रब नूं खुश कर ला, ओदा शुकराना करके जप सतनाम श्री वाहिगुरु, तू सुखी हो सकदा है। एक साधु दे कोल एक राजा आया, वो आके कहंदा महाराज मैं दुखी बड़ा है, क्योंकि सारी दुनिया का सवाल है कि असीं सुखी होना है। मैनूं दिन विच अनेकां फोन आउंदे ने, लोग विदेशों में जाके दुखी ने। मैं तुहानूं साध संगत विखा सकदा है, जिन्हां कंट्रियां दे लोग सुखना सुख के जा रहे हैं। कनेडा जाना है, अमेरिका जाना है जी, इंग्लैंड जाना है, इटली जाना है, आस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना, लोग सुखना सुखते हैं। उन्हां कंट्रियां तो दिहाड़ी दे सैकड़े फोन आउंदे ने, असीं दुखी बड़े हैं जी, सानूं कोई सुख दा राह दसो। क्योंकि सुख दा संबंध देश बदलण नाल नहीं है, वे इत्थों छड्ड के तुसीं होर किते पक्के हो जाओ, इहदा सुख नाल कोई संबंध नहीं। सुख दा संबंध तुहाडे मन नाल है। जे तुसीं मन करके सुखी हो, जिथे मर्जी रहो, कच्चियां च रहो, पक्कियां च रहो, तुसीं सुखी हो जाओगे। जे अंदरों मन दुखी है तो माफ करो, भावें महल बन जाओ उच भी तुसीं सुखी नहीं हो सकते। जे सुखी होना है, सुख दा संबंध तेरे मन नाल है। मन तां सुखी होना है जदों रब दे नाल रहन लग पिया। रोज पातशाह याद कराउंदे, ए मन मेरे तू सदा रो हर नाले। एक बार पढ़ो सारे, ए मन मेरे तू सदा रो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब तेरे सारे दुख उतर जाने, पर मना तू रब नाल रहन लग जा। उठदियां बहिंदियां जपिया तां करना सतनाम श्री वाहिगुरु, तू सुखी हो सकदा है। वो राजा साधु कोल गया, कहंदा जी मैं दुखी बड़ा है। साधु हस पिया, कहंदा वी आम बंदा कोई दुखी होवे गल समझ आउंदी है, राजा दुखी है, दस भी तू क्यों दुखी है? कहना जी मैं सुखी होना चाहता, मैं दुखी बड़ा है, मैनू कोई सुखी होने का राह दसो। माफ करो साध संगत, वड्डे वड्डे राजे लोग भी दुखी है, ये तो तुहानू एवें ही बाहरों सुखी लगदे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਗਨਮੈਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 6-6 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 99% ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਆ ਜਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਪੱਠੇ ਬੰਨੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3-4 ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਪੱਥਰ ਉਹਨੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚਕਾਤੀ। ਰਾਜਨ ਆਪਾਂ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋਏਗਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹਾੜੀ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਚੜਨਾ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਚੜਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਈਓ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੰਡ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਖੋਲੀ, ਉਸ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਪੰਡ ਚੋਂ 1 ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਫਿਰ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1 ਪੱਥਰ ਪੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 2 ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰ ਸਕਦਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਆ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ। ਜੇ 2 ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾਧੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਰਾਜਨ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ?
सिर ते भार क्यों चुकाता है? साधु ने कहा चल छड्ड परे, सुट दे। वो तीजा पत्थर बोरी पंड समेत उन्हें सुट दिता। हुण राजा भी खाली है ते साधु भी खाली, दोवें जने पहाड़ी चढ़ गए। जदों पहाड़ी के उपर गए, छोटी जी पहाड़ी सी, जाके बैठ गए। हुण राजा कहंदा साधु महाराज दसो फिर रब किवें मिलदा है? दसो फिर सुखी किवें होईदा है? दसो फिर मैं सुखी किवें होवां? मैनू रब नाल मिलाओ। तो साधु ने कहा राजन हुण तैनू रब नाल की मिलाउणा है? तैनू सुखी होण दा की राह दसना है? पूरी बाट तैनू दसदा ही आया है। जे तैनू हुण भी समझ ना पई, मैं तैनू किवें समझा सकदा? रब नू मिलण दा राह तां मैं तैनू पिछे दस दित्ता है। उनका साधु महाराज मजाक ना करो, दसिया कुछ नहीं, सिर ते भार चुकाया सी, एक एक पत्थर करके सारा सुटा दिता है, इत्थे खली लिया के बिठा दिता है। सुखी होण दा इह किहड़ा रस्ता है? साधु ने कहा राजन सारी दुनिया दुखी तां है, हर बंदे ने सिर ते 3 पत्थरां दा भार चुक्या होया है। जिद्दण सिर तो ला के सुट देगा उद्दण सुखी भी हो जाएगा, रब भी मिल जाएगा। तुसी मना च झात मारियो किते तुहाडे सिर ते ओह भार ना होवे। राजा पुछदा है साधु महाराज दस दिओ किहड़ा भार दुनिया ने चुक्या है? दुनिया क्यों दुखी है? साधु ने कहा पहला पत्थर हर बंदे ने सिर ते चुक्या होया है, लोक लाज दा पत्थर है। दुनिया ना नाराज हो जाए, लोकी ना नाराज हो जान। लोकी की कहणगे ऐसे लाज विच बंदा परेशान हो रहा है, उन्होंने शरीर नूं रोग लग रहे हैं। कल भी मैं दरबार साहब तो कहा, साहब ने कहा बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। अज तुसी डॉक्टर कोल जांदे हो, माड़ा जिहा भी सिर दर्द होवे चैक बीपी करदा है, ते बीपी ब्लड प्रैशर चैक करके कहंदा कोई स्ट्रैस है, तो कोई परेशानी है, कोई टेंशन लई हुई है। इन्नी छोटी उम्र में बीपी बढ़दा बनदी नहीं गल, क्यों बढ़ रहा है? तुसी कोई ना कोई स्ट्रैस, कोई चिंता, कोई परेशानी। दुनिया दे लोग पहला भार सिर ते चुके, दुखी तां ने, हर बंदे ने सिर उत्ते लोक लाज चुकी हुई है। लोकी ना नाराज हो जान। लोकी की कहणगे एक घर विच बजुर्ग चढ़ाई कर जांदा है, दूजा लोकी की कहणगे औखा होकर उन्होंने जलेबियां भी पाउणियां पैंदियां, होर भी बड़ा कुछ पाउणा पैंदा। हुण लोग हटे ने माਝੇ विच, पहला माਝੇ दे लोग माफ करियो साध संगत, बजुर्ग मर जाए तो सोने का गहना पाउणा पैंदा। वो कहंदा बजुर्ग तुहाडा काहदा मरिया, साडा मर गया, क्यों सोना जू सानू बना के लियाउणा पैना। जिन्हां दी लड़की उन्हां वल विआही होवे, लड़की दा सहुरा मर जाए तो वह पेकिਆਂ ਨੂੰ उदों सोने की कोई चीज़ पाउणी पैंदी है। लोक लाज, लोकी की कहणगे, दुनिया की कहेगी। इसे परेशानी में बंदा बीमार हो रहा है, दुखी हो रहा है, सिर तो लोक लाज ला दो। दुनिया जो मर्जी कहे, भावें बुरा कहो भावें भला कहो, हम तन दियो है ढार, अपने आप तक परिवार तक सीमित रहो। लोगों नूं तुसीं कदे खुश नहीं कर सकते। बंदा दुनिया नूं खुश करदा बीमार हो जाता है। अब माफ करियो, तुसीं 20 लाख रुपया विआह ते ला दिंदे हो, एक अद्धे किसी रिश्तेदार भैन भाई का सुनिया तुहानूं विआह तो बाद आए जाना है, काहदा विआह आ, सूट ही नहीं चज दा दित्ता सानूं, 3 दिन खाई जाणगे विआह, तुहाडे सूट उत्ते तुहानूं परेशानी पाउणगे। तुसीं लोकां नूं खुश नहीं कर सकते, दुनिया नूं खुश करन दा राह छड्ड दिओ। पातशाह ने कहा लोक लाज त्याग दे, तू सुखी हो जाएगा। बंदा लोक लाज विच ही दुखी हो रहा है, लोकी की कहणगे, फलाना की कहेगा, इस लोक लाज ने दुखी कर दिता है। हजूर ने कहा रब नूं मिलण दा यही रस्ता है, लोक लाज छड्ड दे। सुन सखीए प्रभ मिलन निशानी, की कर मन तन अर्प तज लाज लुकानी। लोकां दी लाज छड्ड दे। इतिहास का एक पैराग्राफ है, 60 साल की उम्र है, रिश्ते विच सहुरा लगदा है, चिट्टा दाड़ा है। 60 साल की उम्र है, चिट्टा दाड़ा हो गया है, रिश्ते विच सहुरा लगदा है। जवान उम्र है, रिश्ते विच नौं लगदी है, धीआं वर्गी रिश्ते विच नौं लगदी है। वेखियो रब नूं मिलण दा रस्ता।
असीं अपनी ईगो करके दुखी होए हैं, अपनी हौमे हंकार करके। लोकी की कहणगे ऐसे गलों दुखी हो रहे। इतिहास कहंदा 60 साल की उम्र है, चिट्टा दाना रिश्ते विच सौहरा लगदा है, ਧੀਆਂ वर्गी उम्र है रिश्ते विच नौं लगदी है। जिदन रब दे घर नूं मिलण दा राह पुछण दी वारी आई, उदन चिट्टा शमश दाड़ा उस सौहरे ने हथ जोड़ के अपनी नौं नूं कहा, धीए मैनू रब दे घर दा राह दस दे, धीए मैनू भी दस रब दे घर दा राह किहड़ा जांदा है। अपनी नौं कोलों रब दे घर दा राह पुछया। जिदन धन बाबे अमरदास नूं बीबी अमरो धन गुरु अंगद साहब महाराज दी चरण शरण विच लैके आई, ओहियो बाबा अमरदास धन गुरु अमरदास बने। ये नहीं मन च सोचिया हुण नौं कोलों मैं रब दी घर दी राह पुछां। असीं तां नौहां विच नुक्स कढणे सिੱਖੇ ने, नौहां दे गुण नहीं सानू नज़र आउंदे। धीआं दे गुण नज़र आ जांदे ने, नौं दे नहीं गुण नज़र आउंदे। जिदन लोग लाज त्याग देंगे, जे नौ बाणी पढ़न वाली है, नाम जपण वाली है, जिदन अपने घर दी नौ दे कोलों धीआं वांग हाथ जोड़ के पुछ लोगे, धीए मैनू रब दा राह दस दे। इत्थे उम्र ते रिश्तियां दी गल नहीं, हो सकदा छोटी उम्र वाला तुहाडे नालों वध गुणां वाला होवे, हो सकदा कोई धी नौ पुत पोता जिहड़ा है उह च ज्यादा गुण होण। बाबे अमरदास ने अपनी नौ कोलों रब दा राह पुछया, बीबी अमरो ने धन गुरु अंगद साहब महाराज के चरणों जोड़ दिता। ओहियो बाबे अमरदास धन गुरु अमरदास साहब बन गए। जिदन लोगों की लाज त्याग दी, उदन रब मिल गया, आप रब बन गए। मन तन अरब तज लाज लुकानी। ते दूजी गल, दूजा पत्थर हर बंदे ने सिर ते चुकया होया चिंता दा। कल की बनेगा, परसों की बनेगा, जे बच्चे बाहर ना गए तां की होएगा, जे कारोबार बिगड़ गया फिर की होएगा, जे काम ना चलिया फिर की होएगा, जे पिंड च एक दुकान होर खुल गई फिर साडा की बनेगा। बंदा परेशान रहता है। हजूर ने कहा कारोबार की चिंता ना कर, कारोबार की चिंता ना करया कर। जेड़े रब ने तेनू कम दिता है उन्हें रोजी भी देनी है, उन्हें बरकत भी पाउनी है। रब उत्ते भरोसा रख के चल, तेरा कम नहीं कदे कट सकता, क्योंकि रोटी देने की जिम्मेवारी रब दी है। साडा कम किरत करना है, उहदे विच बरकत पाउणा रब दा कम है। एवें चिंता परेशान ना होया कर, रब उत्ते छड्ड दिया कर। देखो कणक दा बीज ही आपां बीजिया ना, पानी लाया, खादां पाईयां ने, हुण फल देना तां रब दे हत्थ है। किलोआं च पाया बीज, क्वांटलां विच आपां ते नहीं बनाया, रब ने बनाया। किलोआं च पाया, पर एकड़ जमीन दा जिहड़ा बीज है कणक दा, आपां हुण क्वांटलां च कढणे, ट्रालियां भर के कढणे। क्यों? ये किहने वधाया भाई? रब ने। जे तू सुखी होना चाहना है, उत्ते भरोसा रख के चल, चिंता ना कर। चिंता दा पत्थर सिर तो ला दे, सुट दे चिंता दा पत्थर। याद रख कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता उन्होंने है जिन्हें पैदा किया। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतो पाइन, जिन्होंने बाणी याद होवे नाल पढ़िया करो, सहज पाठ करया करो, तुहानू बाणी याद होवे। क्योंकि बाणी ने सुख देना। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। पर असीं चाहुंदे बाणी ना पढ़ीए, कितों पानी मिल जाए, पढ़िया पढ़ाया उहदा छट्टा दे दईए घर च, फिर ठीक है। बाणी पढ़ो। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतु रब उन्हां नूं भी रोजी दिंदा है। उथे हट ना चलई, ना को किरस करे। सौदा मूल ना होवई, ना को ले ना दे। जियां का आहार जी, खाना ए करे। रब सब जीवां नूं रोजी दिंदा। रोजी देण दा फिकर वो परमात्मा नूं है।
ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ PR ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਤੈਨੂੰ ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ। ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਸੌਣ ਲਾ ਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉੱਠੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਖੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਲਈ ਦੁਕਾਨ, ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਏ ਨੇ, 2 ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਸ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। 2 ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਛੁਰਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਪਕੜ ਲਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਗਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਪਕੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਛੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੰਗਦੇ, ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਘਟਿਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 4 ਕਨਾਲਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਈ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਬਟਕੋ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
मेरे को दुखी होके आ गया। मैनू कहना भाई साहब जी घर विच कल कलेस ही रहिंदा है, क्यों जदों तरीक भुगतन जाना है वकील ने भी पैसे मंगने ने, किराया भी लगना है, गल कोई बननी नहीं, फिर बंदे ने दुखी होकर घर बच्चों नाल लड़ना है। जिहदा अदालती केस चलदा उन्हें घर च भी कलेस रखना है, और कलेस तो बचने लई फिर वो गलत रस्ता चूज करदा है भी चलो 2 घुट शराब पी लो, शराब पीण नाल होर दुखी हुंदा है। वो मैनू कहना भाई साहब कोई राह दसो बाबा जी। मैं उन्होंने कहा रौला काहदा है? कहना 4 कनालां दा। मैं कहा ऊं तेरे कोल कितनी जमीन है? कहना जी ऊं साडे बापू दे 17 किले सी, 8 किले मेरे कोल है ते 9 ਉਹਦੇ ਕੋਲ है। 4 कनालां दा रौला है, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਚੋਂ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ 16 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, 17 ਮੰਨੀ ਨਾ 17ਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, अपने दिमाग चो मन चो कढ़ दे वे 17 किले से, ऐ मन च मन वे बापू दे 16 सी, 8 मैनू आ गए ने, 8 दे कोल ने, तू 8 किलियां दा आनंद मान, तू 17वां किला मन चो कढ़ दे। कहना जी ऐ किवें कढ़ दईए, इन्ने पैसे दाल च लग गए। मैं कहा जे सुखी होना मन ला, तू मन अंदर धार ला, सुखी होना ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ 8 ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। वैसे तो बलिहार जाइए बंदे ने गल मन ली, नहीं तो छेती लोग मनते नहीं, दुखी तां होंदे ने। उन्हें अदालत में जाके अगली तरीके एप्लीकेशन दी, केस वापस ले लिया, मैनू जमीन नहीं चाहिए, केस वापस ले लिया। उतों अगली तरीके उहदे छोटे भरा नूं पता लगा भी वड्डा भरा तां केस वापस ले गया, भी जमीन चाहिए नहीं, केस खत्म हो गया, उहदे हिस्से में चली गई। हुण तुसीं वेखिओ साध संगत, 1 महीना 2 महीने 3 महीने लंघे, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ 12-13 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਚੱਲ ਜੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਚੱਲ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 15-16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7-8 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 9 ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਰਾ ਬਾਲਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ।
चिंता छड्ड अचिंत रहो। ये मन चों कढ़ना पैंदा है। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी नाल लेके आया? नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। जल में जंतो पायन तिना भी रोजी दे, उथे हट ना चले ना को किरस करे। रब देण वाला वड्डा है, ओनू तेरा फिकर है। तुसीं कदे लुधियाने शहर जांदे आंदे हो, इत्थे भी वड्डियां शहरां च जांदे ही हो। इक्को आइटम दियां 50-50 100-100 दुकानां, उत्थे एक बाजार है, एक आइटम दियां 352 दुकानां आ। एक नंबर तो लैके 352 नंबर तक कपड़ा ही कपड़ा विकदा है, कपड़ा ही कपड़ा विकदा है। लोग दूजे शहरों तो खरीदण आउंदे। तुहाडी की सलाह 1 2 3 4 10 दुकानां तक ग्राहकां नूं कपड़ा पसंद आ जांदा है ते बाकी पिछलियां दुकानां वाले भुखे रह जांदे ने। 1 2 3 4 10 दुकानां ते बंदा कपड़ा लैण जांदा है, पसंद आए जांदा है। फिर तां जिहड़ियां पिछे दुकानां 300 दुकान है, उत्थे तक ग्राहक ही नहीं कोई जाएगा, वो तो बेचारे भुखे रह जाणगे। पर नहीं, तुसीं कदे जाके वेखियो, विश्वास रखियो, रब नूं सब दा फिकर है। जिहड़ी 352 नंबर ते अखीर ते दुकान है, अजे दुकानदार ने वो कपड़े दी दुकान शोरूम सवेरे खोलिया नहीं। ग्राहक 100-200 किलोमीटर तो सवेरे ही तुरिया हुंदा है, रब ने ओनू भी रोजी देनी है। उत्थे 350 तो प्लस दुकानां ने, सारे रज के खांदे ने, लखां दा कारोबार। रब देण वाले उत्ते विश्वास रख, सुखी होना है। चिंता दा पत्थर सिर तो ला दे। वो साधु ने कहा, राजन सिर ते चिंता दा पत्थर है, ये भार ला दो। लोक लाज दा पत्थर है, ला दो। होमे हंकार दा पत्थर है, ये सिर तो ला दो। 3 पत्थर लाउण दी देर है। मन नीमा रख के जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरु, तू सुखी हो सके। सतगुर सच्चे पातशाह किरपा बख्शिश करन, आपां सुखी होने का साधन लभदे हैं। इस परिवार उत्ते गुरु ने किरपा की। 3 रोज सतगुर की बाणी सुनी है, सतगुरु जी के चरण घर में पवाए ने। पातशाह किरपा करन, सानू बदले विच सुख बख्शण, ते सुख का राह इक्को ही है। उठदियां बहिंदियां घर विच नाम चित आवे, सतनाम श्री वाहिगुरू। एक नुकता ध्यान नाल सुनियो, मैं कह के समाप्ति करनी। बीबियां भैणां नूं बेनती है, वो पहला ध्यान नाल सुन। वैसे मेरी तुहानूं सादी जे बोली समझ आउंदी, सिद्धी समझ आउंदी गल? एक बार आखो सतनाम श्री। भैणों तुहानूं बेनती है, घर दे अंदर जे आपां चाहुंदे सुख मिले, घर दे अंदर जे आपां चाहुंदे खुशी सुख रवे, हर बंदा चाहुंदा है, तां सुख दा राह है नाम चित आवे। हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा न चूके, गुरे भेद बतावे। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना। तुसीं घरां च दही बनाउंदे हो, अज जदों दा उदां तां हुण वेरका दा डब्बियां च बंद आया, उदों दा बनाउणा ही बंद करता घरां च। पर फिर भी जिहड़ा घरां च दही बनाउंदियां ने माईयां, उन्हां नूं पता है 1 चमचा दही का वो सांभ के घर में रखदियां ने जाग, उन्होंने जाग कहंदे, इधर पता नहीं की कहंदे, साडे उधर जाग कहंदे ने, जम्मण कहंदे ने। साध संगत वो जाग जिहड़ा 1-2 चमचे ना, माइयां रात नूं 2 किलो दुध कोसा गर्म करके उहदे विच 2 चमचे दही दे पा दिंदियां ने। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਪੂਰਾ ਭਾਂਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ? 2 ਚਮਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਾਤਾ ਦਹੀਂ ਦਾ। 1-2 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ? ਲੱਸੀ वाला काम तो हुण घट ही गया पिंडां च, शहरां च तां पहले नहीं सी, हुण पिंडां च भी घट ही है लस्सी बनाउंदे। चलो चाह तां तुसीं रोज़ बनाउंदे ही हो ना। जदों सवेरे उठ के चाह बनाउणी है
ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੈਸ ਬਾਲੋ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਸੋਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਾਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੌਂਫ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੰਡ ਸ਼ੱਕਰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 4 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਪੁੰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 5-6 ਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣਗੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੈਣੋ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਈ, ਕਰ ਲੋਗੇ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 5-6 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਬੀਬੀ, ਏਦਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਬਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣੇ। ਗੱਲ ਹੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾ ਘਰ ਚ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਏਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। 65-66 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋੜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਬਾੜੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੂਟ ਲਿਆਓ ਉਹੀ 200-400 ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਜੀਤ ਜਨਮ ਰਤਨ ਮੋਲਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਤੋਰਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੱਗਾ। 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, BA ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਿਓਗੇ, ਚੈਨੀ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਕੜਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜੋ, ਚਾਹੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਵੇ ਨਾ ਵਿਆਹਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਵੇ ਬਚੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੇਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੋਂ 30-32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਪਕੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਖਬਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁਲਾ ਜਲਦਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਧੀ, ਪੁੱਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ, ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਜੋ ਚੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਪਿਆ।
जग के उतरिया छोटे शहर, उत्थों उहदे पिंड नूं छोटियां मिनी बसां जांदियां सन। जदों वो छोटी जी मिनी बस में जाके अपने पिंड के लागे जिथों 10 किलोमीटर उहदा पिंड रह गया, वो बस में बैठा। देखो साध संगत, तुसी सच्चे दिलों गुरु नूं याद करो, वो किवें बोड़दा है। एवें नहीं है दुकालम प्रणासी दे अलंग स्वरूपे, ये सच है कि सदा अंग संगे अपंगम वे पुते। तू दिलों याद कर, वो तेरियां परेशानियां नहीं रहन देगा। अज जदों मिनी बस में बैठा, इन्ने नूं उस बस में एक झोला पाया बंदा चढ़ गया। वो आवाज़ देन लग पिया, भाई कोई लाटरी पा लो बई, लाटरी पा लो, लाटरी पा लो, करोड़ रुपए की लाटरी। इदां घूमन लग। तो उन्हें हुण की ध्यान देना सी, तो परेशानी में बैठा सी। उहदे कोल आके वो लाटरियां पाउण वाला कहना, सरदार जी लाटरी पा लो। वो कहना, जा भरावा उधर काम कर। फिर घूम के आके कहना, सरदार जी लाटरी पा लो। वो कहना, जा मैं कदे लाटरी नहीं पाई, जा भरावा उधर काम कर। तीजी बार वो लाटरियां वाला 200 रुपए की पर्ची कट के उसकी जेब में पा के कहना, लो सरदार जी तुसी भी की याद करोगे, जे निकल आई तो पैसे दे दो, नहीं तो रहन दे। ओदी जेब में 200 रुपए वाली पर्ची पा गया, 2 करोड़ की लाटरी जेब च पा के कहना, तुसी भी की याद करोगे, जे निकल आई तो पैसे दे दो, नहीं तो रहन दो। वो बस उतर गया। सरदार जी सोचते मैं कदे लाटरी नहीं पाई, ये बंदा मैनू जानता नहीं, मेरे जेब च पर्ची क्यों पा गया। मिनी बस, छोटी बस चलण तो पहला सरदार जी बस चों उतरे। उन्हें कहा, मैं लाटरी वाले नूं फड़ा बांह तो, मैं तो पाउंदा नहीं लाटरी, मैनू क्यों पर्ची दे गए हैं। वो लाटरी वाला इधर उधर उन्होंने घूमदिया नज़र ना आया। मन च ख्याल आया, सामने एक बिल्डिंग की गेट ग्रिलों की दुकान है, वह मित्र है। उहदे कोल जाके कहना, यार आ लाटरियां वाला मेरी जेब च पर्ची पा गया। उन्होंने कहा, कोई गल नहीं, ये लाटरी मैनू तो पता नहीं है, STD वाला नाल है जिहड़ा फोटो स्टेट करता है, ये बंदा लाटरियां पाउंदा है, इनू पुछ लैंदे। वो पर्ची फोटो स्टेट वाली दुकान वाले नूं विखाई। वो कहना, सरदार जी ये लाटरी अखबार च आउंदी है, मंगलवारी इहदा रिजल्ट आउंदा है, तुसीं पाई है। वो कहना, मैं पाई नहीं है, मेरी तो जेब च बंदा पा गया लाटरी वाला। वो कहना, जे निकल आई तो पैसे दे दे, तुसीं भी की याद करोगे। वो कहना, कोई नहीं, फिर सामभ के रख लो, असीं भी पाई दी है, मैं तो हफ्ते दियां 5-5 6-6 पा दिना, रख लो जेब च। वो सरदार जी पर्ची जेब च पा के पिंड चले गए। अंदरों मन कहंदा है, मना 2-3 दिन की गल है, मंगलवार तक उड़ीक कर ला, तू जहर वाला टीका ना खा, वो जहर वालियां गोलियां ना खाई, ये देख ला मंगलवार तक तेरी जेब च एवें नहीं वो पर्ची पा गया, ना वो तेनू जानदा। कहना, मंगलवार आया, सजरे वो शहर मजीठे आ गया। आगे उन्हें उस बिल्डिंग वाली दुकान वाले मित्र नूं दस्सिया। वो कहना, चल उहदे कोल चलदे हैं, फोटो स्टेट STD वाले कोल। जदों STD वाले कोल गए, वो अपनियां 5-6 पर्चियां कढ के नंबर मिलाउंदा, उन्हें भी पाउंदा सी ना लाटरी। एक दिन उहदी निकली तो फिर वो गुस्से होकर उन्हें पर्चियां पहाड़ के डस्टबिन च पाईयां। कहना, लियाओ सरदार जी तुहाडी भी चेक कर दईए। वैसे नाल जिन्हों ना निकले इदां कहना हुंदा, वो कहना वैसे निकलदी नुकलदी नहीं हुंदी, मैनूं तो कई साल हो गए पाउंदे नूं, लियाओ तुहाडी भी चेक कर दईए। जदों पर्ची मोहरे रख के अखबार च उन्हें नंबर मिलाए, 1 2 3 4 8 9 तक नंबर मिलाए। फिर उन्हें दोबारा मिलाया, फिर दोबारा मिलाया, 3 बार एक अखर नंबर मिलाउण तो बाद हुण STD वाला, वो फोटो स्टेट वाला दुकान वाला कहंदा, सरदार जी पानी पूनी पी लो। कहना, की गल होई। कहना, सरदार जी पानी पूनी पी लो चंगी तरह, तुहानूं 2 करोड़ की लाटरी निकल आई है। वो बड़ा हैरान होया, अखां भर लईयां। ਉਹਦਾ टैक्स कट के 1 करोड़ 86 ਲੱਖ रुपया ਉਹਨੂੰ मिले, क्यों गवर्नमेंट का 1 नंबर का टैक्स कटिया गया। 1 करोड़ 86 ਲੱਖ रुपया ਉਹਨੂੰ मिलिया, 14 ਲੱਖ ਉਹਦਾ टैक्स में चला गया। जदों 1 करोड़ 86 ਲੱਖ रुपया मिलिया, वो उस छोटे कस्बे विच लाटरियां वाले नूं लभदियां थक गया। उन्होंने कोई बंदा लाटरियां पाउण वाला नहीं लभ्या। उदण मन भर के रोया, दातिया वो कोई लाटरियां पाउण वाला नहीं सी, वो तां तू मेरे दुख परेशानियां दूर करन लई आपे ही पर्ची मेरी जेब च पा गया।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਤਾ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਕਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਿਓ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਬੋਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਓ ਵੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ, ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਜੂਹਾ ਖੇਡਣਾ, ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਭ